गत 2 दिन धरी ओडिशा राज्य सरकार जे कैबिनेट पायर मंत्री रही ट्रांसपोर्ट एवं स्टील माइन्स जे मंत्री रही विभूतिभूषण जेना 2 दिन धरी निज निर्वाचन मंडल विभिन्न पंचायत बुलूं एवं गोपालपुर विधायक जो रही विभूतिभूषण जेना सहित आलोचना करवा आप स्वागत कर को कौन कहे जो 2 दिन धरी आपंकर निर्वाचन मंडल जो गोपालपुर रही चर्चित निर्वाचन मंडल ओडिशा गोटे विभिन्न पंचायत को आप जाऊँ लोकों सहित सीधा सड़क आलोचना भी करुँच कौन एमती समस्या रही है लोक मैंने प्रथम कर्तव्य जो मान कारण जो मान आशीर्वाद रे मु विधायक हेली मंत्री दायित्व नेली जहाँ कारण ये कार्य संभव हो पारा धन्यवाद देवाई मु लोक पाखक जाऊँगी एवं निश्चित भाव आम लोक मैंने अपेक्षा कर बसते समस्या घेर भी थिले जहाँ हृदबोध होची से सरकार बोले कौन भी जानी नथिले बोधे सरकार को खोजुले दीर्घ दिन धरी एवं आमको देखला निज लोक भावी आम कथा प्रतिश्रुति भी देइथिलु लोकन समस्या कहते समस्या बड़ नुह छोटिया छोटिया समस्या अल्प अल्प समस्या शुणीदे हो शुणापी अन्य प्रस्तुत नथिले मोर हृदय समस्या समाधान हो पार ना देखो आज ओवरहेड टैंक ठिया होती लोक पानी मिलूनी आज विद्युत काट हो आज लोकंकर घरे ठीक ढंगरे कि गाँव में ठीक ढंगरे विद्युत मत सेवा मिलूना आज लोकटा अनेक बच्चे मो रेशन कार्ड टे आज लोकटा अनेक बच्चे मत प्रधानमंत्री आवास योजना मिल सबू सबू कथा सबू योजना मोदीजी जोगौले कहीं बाट मणा हो पहुँचु बाट काम कर पात्र अंतर थिला काम कर राजनीतिर गंध बारी होता तेणु लोक मु भावुँ से लोक समस्या समाधान हबारे निजे से अंतराय थे आपणकर दल जहाँ कहे ये लोकंर सरकार ये लोकों काम कर लोकों विकास काम कर तो विभूति भूषण जेना जे कि लोकों पाखे पहुँचा पर ये जो दुर्दशा देखुं केते चेष्टा करेंगे नहीं 100% सेवा करेंगे आम कहीचु काम करूँ प्रचंड इच्छा शक्ति जो थी सबू काम समाधान नहीं कर सब कम समस्यार समाधान नहीं कर जदिव लगातार भाव 3 थर पराजय करते कि प्रथम थर जितिया पर कैबिनेट पाया आपको मिली बहुत गुरुत्वपूर्ण पदवी मिली जो मंत्री विभाग मिली आ भितर परिवहन भी रोचे बर्तमान परिवहन को लेकिन जो भाव राज्य सरकार गोटे गोटे गुजब आसुचे लक्ष्मी बस कथा कहतु कि भुवनेश्वर एयरपोर्ट कथा कहतु घरेकरण आप नहीं आमर आमर कौन सी योजना आपड़ दलीय गंध पारिपारे ना कौन सी योजना उद्देश्य प्रणोदित होना लोक कल्याण ही हम जो भाव लक्ष्मी बस चली देखो आमर सरकार निर्भर प्रतिश्रुति लोक बस सेवा देव एवं आवश्यक कौन थिला जे टियर 1 रे पंचायत रु आसीबो बस आसीबो ब्लॉक को लोक तो लक्ष्य नुह सी ब्लॉक को जीवा प्रत्येक लोकर दिनचर्या सी निर्भर करुला निकटस्थ टाउन उपर से तार बस जदि गड़ बस सेवा मिल से गंतव्य स्थल तार जदि टाउन रहा भल हम ये गोटे आम परिकल्पना कर तर्जमा करी ताकू देखंतु लक्ष्मी बस भली शंख चिन्ह टिके लगेगा लक्ष्मी बस भली घोषणा सर्वस्व सेवा ना दलीय प्रचार बोली आम कहीपर कि ये जो सेवा ना लोक आप जो सेवा कहले गत विगत जो सरकार थी भी से लक्ष्य होता नहीं आम सरकार से नुह आम सरकार एवं लोक जो जगह बस ना जो आवश्यक अच्छी बस सेवार आवश्यक से बस गड़ से लोक के डिप्राइव हेनी जे आम सरकार कहूँ आज आमको ओडिशा रे बस सेवार आवश्यक अच्छी लक्ष्मी बस कौन योजना नाला गाँव ब्लॉक मुख्यालय हो कि सदर थी आप कहना थी सी पूरा जीव ताको फिक्स कर देते तू पंचायत बाहर ब्लॉक को आसो कहीं ब्लॉक को आसो ब्लॉक को आसती कौन कंट्राक्टर मैंने आसती गोटे धारणा थिला ब्लॉक रे अधिक लोकर काम सेवार सुजोग मिलू ना ब्लॉक रे जदि सुजोग मिलता समस्त को ताल लोक निश्चित भाव आसते आम ब्लॉक रे पूरा 2 वर्ष 2.5 वर्ष है गोटे मीटिंग ना ओडिशा रे बहुत ब्लॉक रे पंचायत समिति मीटिंग हो ना लोक आणव तुम्हें खाली निर्वाचन जेहेतु कि सबू समय लोके देखिए चिन्ह को ये उद्देश्य प्रणोदित भाव काम करने लगी
ତାର ଆମେ ତାକୁ ତର୍ଜମା କଲୁ ଏବଂ ତାକୁ ଏବେ ଡାଇଭର୍ଟ କରିଛୁ ତାର ସବୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦଳୀୟ ଗନ୍ଧ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା କରିବା ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ହେଲେ ସାର୍ବଜନୀନ କଲେ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ବସ୍ ସେବା ନେବା ପାଇଁ ଖୁସି ହେବ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କର। ତାହେଲେ ଏବେ ଯେଉଁ ଉଠୁଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ର ନାମକରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ବଦଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାମକରଣ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ରହିବ ନା ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା ଦେଲେ ଲୋକେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ବସ୍ ସେବା ସମସ୍ତେ ପାଇପାରିବେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଭାବନା କରି କୌଣସି ଦଳ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ନ କରି ଆମେ ତାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା କରିଛୁ ଏବଂ ତା ଅତି ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମଧ୍ୟ ହେବ ଆଲୋଚନା ବି ସରିଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସବୁ ବ୍ଲକରୁ ବସ୍ ଗଡ଼ିବ ସବୁ ବ୍ଲକରୁ ବସ୍ ଗଡ଼ିବ ଲୋକେ ଅଚିରେ ଯିବେ ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବି କରିବେ ଏବଂ ଆମେ ଭାରତ ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଦର୍ଶନୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବସ୍ ଗଡ଼ିବ ଏଭଳିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆପଣ ପରିବହନ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛନ୍ତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଉଠୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଘରୋଇକରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଇଏ କ'ଣ ଆଗରୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଇଏ ରହିଥିଲା କିଛି ଯୋଜନା ନା ହଠାତ୍ ଏମିତି କରାଗଲା ନା କ'ଣ ଏ ଘରୋଇକରଣ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ମୋର ଜ୍ଞାତରେ ନାହିଁ ଇଏ ଗୋଟେ ତର୍ଜମା କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସରକାର ଡିସିସନ୍ ନେଇଥିବେ ଏବଂ ଯଦି ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛି ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆପଣ ଗଞ୍ଜାମ ମାଟିର ସନ୍ତାନ ଆପଣ ରହିଛନ୍ତି ତ ଯଦି କହିବା ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର କଥା କୁହନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ଆମେ ବି ଛୋଟବେଳୁ ଦେଖୁଛୁ ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟ କଥା ବାରମ୍ବାର ତାର ମାଲିକାନା ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଗୋପାଳପୁର ସେ ତାର CSR କାମ ଠିକ୍ ସେ ହେଉନି ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯିଏକି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କାମ ଦେଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଚାନକ ଭାବେ ସଡନଲି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଗଲା ଇଏ ସବୁରେ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କାମ କିଏ କ'ଣ କିଭଳି ଭାବେ କାମ କରିଥିଲେ ତାର କାମ କରିବାର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ତର୍ଜମା ତ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟର କଥା 1970 ମସିହାରୁ ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ହେଲା ପରେ ତାର 10 ବର୍ଷ ପରେ ତାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପୁଣି ତାର ମାଲିକାନା ଘରୋଇ ମାଲିକାନାର ଯେଉଁ କନ୍ଦଳ ଘରୋଇ ମାଲିକାନାର ପରିଚାଳନାର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ତାକୁ ଆମର ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆସିବାରେ ଅନ୍ତରାୟ ହେଇଛି ତାକୁ ଏବେ ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିବ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସିଂହଭାଗ ନେବ ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଉନ୍ନୟନରେ। ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ କଥା କହ ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବପୁରାତନ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ହେଉଛି ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ର ତାର 750 ରାନୱେ ଯାହାକି ସବୁଦିନିଆ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ 1850 ରାନୱେ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ାନ ସ୍କିମ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସିଭିଲ୍ ଏଭିଏସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବହୁତ ପଇସା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିଲେ ତାର କାମ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଚାଲିଛି ସେ କାମ 3 ମାସ ଭିତରେ ବୋଧେ ଶେଷ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି କାଲି ମୁଁ କଥା ବି ହେଉଥିଲି ଏବଂ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚାଲିବ ତାହେଲେ ଭଲ ହେବ ଯଦି ମନେକର ଚାଲିବାରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ଭାୟାବିଲିଟି ଗ୍ୟାପ୍ ଫଣ୍ଡିଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ କାରଣ ବିମାନ ସେବା ବସ୍ ସେବା ପରିବହନ ସେବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ସେବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏସବୁ ସେବା ସରକାର କେବେ ଚାହେଁନି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ରୋଜଗାର କରିବ ତାର ରାଜ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ ଲାଗିବ ସରକାର ସେବା ଦେବ। ଖଣି ଉପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସରକାର ବି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଖଣି ଲୁଟେରାକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଖଣିକୁ ନେଇକରି ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇ ଆସୁଛି ଆପଣ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପାଇବା ପରେ ଖଣିକୁ ନେଇ କିଛି ଯୋଜନା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାର ଖଣି ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ଏବେ କହିଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ବେଗର ସହିତ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ଛଡ଼ାଯିବନି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୀର୍ଘଦିନରୁ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୀର୍ଘଦିନରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବୁ ଜ୍ଞାତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯାହା କହନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ ହିତରେ କହନ୍ତି ବହୁତ କଥା ଆମର ସଂକଳ୍ପପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପାରିତ ହେଇଥିଲା ଯେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ଉତ୍ପାଦ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆଇନଗତ ଭାବେ ଇଏ ସେ କଥାକୁ ସାକାର ଦେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର କଥା ଯାହା ସେ କହନ୍ତି ତାହା ସେ କରନ୍ତି
ଏବଂ କରିବେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ଅଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯିଏକି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଜେନା ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ର ନାମ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା ଯାହା କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିଲା ଏମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ଯେ ଯେଭଳି ଭାବେ ଲୋକଟି ବସ୍ ସେବା ଠିକ୍ ଭାବେ ପାଇପାରିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବ ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସେହି ସରକାର ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ କାମ କରିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥା ରହିଥିବା ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଂହଭାଗ ନେବ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ପାଇଁ। ସେଭଳି ରଙ୍ଗିଲୁଣ୍ଡା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର କିଭଳି ଭାବେ ସେବା ହୋଇପାରିବ ସେଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଯାହା ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଫିନୋଜଙ୍କ ସହ ଅଶୋକ ବ୍ରହ୍ମା, OTV।